अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारेआं दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी बहुत ही बुरी खबर आ रही है, इंतहाई बुरी डरा देने वाली खबर आ रही है और मैं तुहानूं खबर देन चला वा। दिल थाम के बैठ लो अपना, फिर ना कहना दस्सिया नहीं। और खबर जिहड़ी बुरी खबर है ना वो हैगी है कंपनी वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ। ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आना है भी स्टोरी आई है एक तो, लेकिन जी बुरी खबर आ रही है ना वो कंपनी वास्ते इंतहाई बुरी खबर है। हाँ क्योंकि ट्रंप जो ना उन्हें अपना सैकटरी ऑफ स्टेट रख लिया तो वह सैकटरी ऑफ स्टेट जो बंदा ना जो रखा ओए होए होए वो भैन की सिरी करने वाला जनरल भी। हाँ सीसी के बड़ा खिलाफ, वो डिक्टेटरशिप के बड़ा खिलाफ जो कंप्रोमाइज़ करते हैं अपना डेमोक्रेटिक पार्टियां नूं और जिहड़ी जमहूरीयत है इनू डीडल करन दे, इहदे ते कब्जा करन दा, इनू छड़ना सरनगू करन वास्ते जेह्ड़े लोग वो अपना इकदामात करदे ने ते ओहदे बड़ा खिलाफ है। तो उन्हें जेह्ड़ा सुनेआ लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हें आंदे ही जेह्ड़ा ना आर्डर दे देना कि जरनैल जिन्ने भी ने ना जिथे भी ने हाँ इन्हें लम्मे पाओ उत्ते बुलडोजर चढ़ा दिओ। ओए होए कहानी मुक्की। मतलब मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि वह एवं सोचता। हाँ मतलब है कि सख्त ते बढ़ाओ। हाँ इन्हों के खिलाफ है तो कंपनी के हाथ पैर फुले ने। हाँ बहुत बुरा हाल होया पिया, नस्से भजे फिरते हैं। हाँ सिफारिशां पा रहे हैं कि यार साड़ी सिफारिश पाओ, हुण उत्थे सिफारिश कित्थे। हाँ वो ट्रंप नहीं सुनन लगा सिफारिश, ना वो जो रख रहा वो सुनन लगे ने। उन्होंने मौकफ अज का नहीं है, बड़ी देर का मौकफ है उन्होंने। हाँ कि भाई ये जेड़े शब खून मारन वाले ने ना, ਜਿਹੜੇ सीसी बने बैठे ने जमहूरीयत के डिक्टेटर बने बैठे ने, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लम्मा पा के लम्मा तो है नहीं पाना, एक किस्म का लम्मा ही हो गया। हाँ तो वह जो ना हिसाब किताब लैगा हुण ये सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ देख के ना हाँ वो सुनिया वो मामू का दिल घबरा रहा है क्योंकि मामू सोच के बैठे सन कि यार अगले 10-15 साल हुकूमत करांगे, हाँ मज़े करांगे। इतने तो हाँ 4 दिन चलती नहीं नज़र आती कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाना। क्योंकि जे ट्रंप ने एक काम कर दिता ना आंदे ही उन्हें जे सिर्फ डॉलर ही बंद कर दिते, हाँ यह कंपनी डिफाल्ट हो जाएगी। कंपनी डॉलर से चल रही है, तुहानूं पता डॉलर बंद तो कंपनी बंद, कंपनी आपस ही छितरो छितरी हो जाएगी जे डॉलर ना लभे। हाँ क्योंकि मुल्क नहीं चलना, अगे बेड़ा गर्क हो गया, अगे बड़े हालात खराब आने वाले ने। हाँ इन्हां वास्ते साढ़े वास्ते तो वही 2 वक्त की पहले भी नहीं लभदी, अज भी नहीं लभ रही। पाकिस्तानी ने बेचारे पहले जो बिल जमा करा भी सकते थे, अज उन्होंने वो सख्त भी खत्म हो गई है। तो देखो आटा दाल चीनी की हर चीज़ वध गई है। हाँ जरा कल फिर घ्यो भी वधा छड़िया इन्होंने 100 रुपये 100 रुपये 200 रुपये चीज़ां वधा रहे ने सिस्टम। हाँ और मैं कहना वा कि सलाम है इस कौम नूं, एडी कोई ठंडी कौम है ना अल्लाह की कसम है जो नहीं रही। हाँ ये वही कौम है वो छित्र वाली नहीं। हाँ 100 प्याज भी खिलाओ इन्हूं, 100 छित्र भी खिलाओ मारो तो वो बाद कहते हैं कि जी छित्र मारन वाले बंदे वधा दो। हाँ ताकि जरा ना वो जल्दी जल्दी खाइए तो जाइए। ये वो उस किस्म की कौम है। वाकई 25 करोड़ हशरातुल अर्ज़ ने यकीन करो इस कदर जुल्म बर्बरीयत, इस कदर महंगाई दुनिया के कितने होर हिस्से च होई होंदी अगलियां ने जो ना ढोलकी फाड़ के रख देनी सी हर चीज़। हाँ ऐसी तैसी इस तो अद्धा काम होया सी बांग्लादेश दे विच, अगलियां ने उड़ा के रखा। श्रीलंका देख लो फर्क करके रखा। लेकिन ठंडी कौम है जिथे कौम ही इन्नी ठंडी है, हाँ उत्थे तुसीं की एक्सपैक्ट कर सकते हो। और ना ही पाकिस्तान दे विच कोई ऐसी शख्सियत बची होन जिन्होंने तुसीं कहो कि बई आ बंदा खलो गया ना आ जड़ा ना ऐसी तैसी तुन के रख दे, कोई ऐसी बंदा है ही नहीं तुन के रख देगा। एक बंदा सी हाँ वो जरा मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें जिंदगी देवे, उन्हें तंदुरुस्ती देवे तो उन्हें आज़ादी देवे। हाँ वो सिर्फ देखो सिर्फ इसलिए कि वो आइन कानून दे विच रह के सारा कुछ करना चाहता। जे हुंदा कोई होर हाँ तो इत्थे ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਾਹਿਆ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਟੁੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਹਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾੜਾ ਲਵੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਦਹਿਲਾ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਮ ਮਨਹਾਸਨ ਕੌਮ ਬਗੈਰਤ ਆ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਬਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ। ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਗਾੜ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਓਵਰ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PTI ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਣਗੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁੰਨੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ। ਉਹ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਡਰੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਈਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਸਰ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਈਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਓ ਤੰਬੀ ਇਹਦੀ, ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ, ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪਾਓ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਛਿੱਤਰ ਚੜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਟਕਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ EP ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ TV 'ਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੱਜੇ। ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡੇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੰਦਰ बैठा, ਉਹਨੇ कहता आखिरी मौका ये हकीकी आज़ादी लैनी है, आज़ाद होना है, ए फस्ताइत तो ए भुख तो लुट मार तो जान छुड़ानी है। हाँ तो फिर एक डेट मैं तुहानू दे देंगा, उस डेट ते सारा मुल्क बाहर निकल आया जे ते अपनी आज़ादी ले लिया जे, वापस नहीं जाना तुसी जब तक हकीकी आज़ादी ले। ए वो कॉल सी जिहड़ा कौम कह रही सी बार बार कि भी कोई कॉल दिओ, की तुसी जलसे जुलसे करी जाते, कॉल दिओ असीं तैयार बैठे आ बाहर, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ 2-2 ਬੈਗ ਚੁਕਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਡੱਡੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਡਿਪਟੀਆ ਲਾ ਡਾਲਾ।